کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا تم پہ۔ آئیے اب میں نیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ نیت انسان کی بہت ہی اہم چیز ہے۔ انسان کی ہر معاملے میں نیت اچھی ہونی چاہیے، جیسی نیت ویسی برکت۔ آئیے نیت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے منبر پہ کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نیت انسان کو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ ہر شخص کو اس کے نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ نیت میں جتنا خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، وہ اتنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں آپ کو بخاری شریف کتاب التوحید اور مسلم شریف کتاب الایمان کی اس حدیث قدسی کے ذریعے کروں، جس کو پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں کلام رب قدیر کا ہو، اللہ رب العزت کا ہو، اور بیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے اسے مت لکھنا، اور جب کوئی اچھا ارادہ کرے، کار ثواب کا ارادہ کرے، اچھے کام کی نیت کرے تو اسے لکھ لینا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دینا، اور جب وہ اس کو کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہم گنہگاروں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ بندے خدا اگر برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کو ابھی تک کیا نہیں ہوتا ہے تو رب قدیر فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں بدی مت لکھنا۔ اور جب بندے خدا کوئی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، اچھے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو رب قدیر فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے اس بندہ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ اپنے ارادے کے مطابق اس اچھا کام کو کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیت کے مطابق انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، ہمیشہ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کچھ صحابہ کرام مجبوری کے تحت غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ شریف میں رہ گئے، مجبوری کے تحت غزوہ میں شریک نہیں ہو پائے،
उनके लिए भी माले गनीमत का हिस्सा मुकर्रर करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो शरीक नहीं हुए, उनको सवाब क्यों कर मिलेगा? वो शरीक नहीं हुए तो माले गनीमत का हिस्सा क्यों कर मिलेगा? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी अच्छी नीयत की बदौलत, उनकी नीयत थी कि गज़वा में शरीक रहूंगा मगर मजबूरी के तहत नहीं आ पाए, लिहाजा मेरे सहाबा उन्हें भी अजर व सवाब मिलेगा और उन्हें भी माले गनीमत का हिस्सा मिलेगा। ग़ज़वे बद्र में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक नहीं हो पाए। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तीमारदारी में रहे। आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार थीं, लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक नहीं हो पाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी को ग़ज़वे बद्र में शरीक होने का सवाब मिलेगा और फिर मुस्तफ़ा करीम ने उनके लिए माले गनीमत का हिस्सा भी मुकर्रर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी नीयत अच्छी थी और किसी वजह से वो शरीक नहीं हो पाए। बंदे खुदा जब अच्छे काम की नीयत कर लेता है, भले उसको नहीं कर पाता है, फिर भी उसे अजर व सवाब मिलता है। लिहाजा दूसरी हदीस मुबारका में है, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की नीयत, मोमिन की नीयत उनके अमल से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह जी। अगर हम और आप अच्छी नीयत कर लेते हैं, हमारे अमल से हमारी अच्छी नीयत बेहतर है। इसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि आमाल में नीयत शर्त जी, आमाल बिला नीयत के नहीं, मगर नीयत जब इंसान करता है तो उसके लिए नीयत शर्त नहीं। दूसरा ये कि आमाल मुशक्कत के बाद होता है ना। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए हमको मुशक्कत उठानी पड़ती है, हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर से हमसे वो काम होता है। वरना शैतान तो हमसे अच्छा काम करने, हमको अच्छा काम करने भी नहीं देता है। और नियत करने में कोई मुशक्कत नहीं है। इसीलिए कहा कि मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर है। अब देखिए, अच्छे अमल का नियत का सिला कैसे मिलता है। नियत में खुलूस हो तो अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल होती है। बयान किया जाता है, नुज़हतुल मजालिस है, जिल्द अव्वल है, और ये रिवायत सच्ची हिकायात में भी मौजूद है। मुझ गुनहगार ने अज़मत दुआ में इसको नकल किया है। एक मर्तबा का वाक़िया है कि एक बुजुर्ग शख्स कुली था, वो कुली था। उसकी ज़बान में हमेशा इलाही आफियत का विर्द रहता था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप इलाही आफियत हमेशा क्यों कहा करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं हम्माल था, कुली था, बोझ ढोता था। एक मर्तबा मैं थक गया, मैंने रब की बारगाह में दुआ की। मेरे दिल में ये नियत हुई, इरादा हुआ कि हे मौला, मुझे बगैर मेहनत के 2 रोटियां मिल जाती, बहुत अच्छा होता। इतने में 2 शख्स लड़ाई करते हुए मुझे दिखाई दिए। मैं उन लोगों की लड़ाई छुड़ाने के लिए गया कि उन दोनों के दरमियान हाथापाती हुई, लड़ाई हो रही थी। उसका एक तमाचा मुझे लग गया। इतने में पुलिस आ गई, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मुझे मुजरिम समझकर मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और ले जाके जेल में डाल दिया। अब मुझे वहां 2 रोटियां बगैर मेहनत के मिलने लगी कि एक मर्तबा रात में कोई आवाज देने वाला मुझे आवाज दे रहा था कि तुमने रब की बारगाह में बगैर मेहनत के 2 रोटी मांगी। तुम्हारे दिल में यह ख्याल हुआ बगैर मेहनत के, मुशक्कत के मुझे 2 रोटियां मिल जाती तो अच्छा होता, तो तुम्हें ये 2 रोटियां बगैर मेहनत के मिल रही है। अगर तुम रब की बारगाह में आफियत मांगते तो तुम्हें हमेशा के लिए आफियत मिल जाती, हमेशा के लिए आराम मिल जाता। लिहाजा मेरे ज़बान में इलाही आफियत,
इलाही आफियत का विरद चालू हो गया। सुबह उठा, आंख खुली तो मेरे बेगुनाह होना साबित हो गया और मुझे वहां से रिहाई मिल गई। इसीलिए मैं इलाही आफियत किया करता हूँ। नीयत जैसी हो वैसी बरकत होती है। नुज़हतुल मजालिस जिल्द अव्वल है, वो हिकायत मौजूद है नौशीरवां बादशाह के बारे में। एक मर्तबा नौशीरवां शिकार को निकला, प्यास की शिद्दत हुई, प्यास ने उसको सताया, पानी पीने के लिए एक बाग में गया। बाग में एक लड़का बैठा था, उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। लड़का ने कहा कि पानी नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा एक अनार ही खिला दो। चुनांचे वो लड़का गया और दरख्त से एक अनार तोड़ा और फिर बादशाह को खिलाया। अनार बड़ा मीठा था जी, अनार बड़ा मीठा था। बादशाह खाने लगा और दिल ही दिल में नियत किया कि अच्छा इस बाग का अनार इतना मज़ेदार और इतना मीठा होता है, मैं अब इसमें अपना कब्जा कर लूँगा। चुनांचे खाते हुए उसके दिल में ये नियत हुई, दिल में ये फतूर हुआ, नियत में खराबी आई। उतने में वो अनार खत्म हो गया। फिर लड़का से कहा कि एक अनार और खिला दो। वो लड़का गया, एक अनार फिर लाया। बादशाह जब उसको खाया तो अब उसका मज़ा बिगड़ा हुआ था, मज़ा बदला हुआ था। उसको तुर्श पाया, खट्टा पाया, उसमें खटासपन आ गया, खट्टापन आ गया। बादशाह ने उस लड़का से कहा क्या ये अनार उसी दरख्त से लाए हो या किसी और दरख्त से लाए हो? उस लड़का ने कहा कि ये अनार भी मैं पहले ही वाले दरख्त से लाया, उसी अनार के दरख्त से लाया। बादशाह ने कहा फिर ये खट्टा क्यों है? ये इसका मज़ा कब से बदल गया? इसमें खट्टापन कब से आ गया? लड़का ने कहा जब से बादशाह की नीयत बदल गई जी, जब से बादशाह की नीयत बदल गई इसका मज़ा बदल गया। मालूम क्या हुआ, नीयत अच्छी हो तो हर काम अच्छा होता है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ का आगाज हदीस नीयत ही से किया है। इसको उम्मुल अहादीस कहा जाता है। मालूम क्यों? ये पैगाम देने के लिए कि हर पढ़ने पढ़ाने वाला अपनी नीयत की दुरुस्तगी कर ले, अच्छी नीयत से पढ़ाए, अच्छी नीयत से पढ़े तो इसका अजर सवाब मिलेगा। और नीयत फासिद हो तो समझ जाइए अच्छा काम भी खराब हो जाता है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सबसे पहले नीयत हदीस लाकर पढ़ने पढ़ाने वाले को ये पैगाम दिया है कि हर काम में नियत होनी अच्छी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए ताकि इसका अजर सवाब मिले। मशहूर हिकायत है, एक गांव इलाके में एक आबिद जाहिद रहता था, इबादत गुजार रहता था। वहाँ सब अल्लाह वहदहू ला शरीक के इबादत करने वाले रहते थे कि इत्तेफाकन कुछ दिनों के बाद कुछ लोग एक पेड़ और एक दरख्त के पुजारी हो गए, उसको पूजने लगे। लोगों ने आबिद से शिकायत की कि आपके रहते हुए इस गांव में कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं जो उस दरख्त को पूजा करते हैं। आबिद ने कुल्हाड़ा उठाया और उस दरख्त को काटने के लिए चला। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रहे दरख्त ना लोग पूजेंगे, उसको काट दूंगा। चुनांचे वो कुल्हाड़ा लेकर खुलूस के साथ चला कि रास्ते में एक शैतान मिल गया। उसने उससे कहा कहाँ जाने का इरादा है? आबिद ने कहा कि उस दरख्त को काटना है। शैतान ने कहा आप उसको हरगिज नहीं काट सकते। इसने कहा कि मैं ज़रूर काटूंगा, मेरे रहते हुए यहाँ लोग गैर खुदा की इबादत करें ऐसा नहीं होगा, मैं इसको ज़रूर काटूंगा। चुनांचे दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। आबिद ने शैतान को पटक दिया। अब शैतान समझा कि अच्छा इसके नियत में खुलूस है, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद इसके साथ है। चुनांचे शैतान ने आबिद पर अपना एक हरबा इस्तेमाल किया और कहा कि आप आबिद हैं, इबादत गुजार हैं, आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं उससे आपको ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब नहीं लगाना चाहिए। एक काम कीजिए, आप
عبادت کیجئے، نمازیں پڑھیے، آپ کے مصلی کے نیچے روزانہ 2 درہم آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب عابد نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہمیں اللہ اللہ کرنی چاہیے، عبادت ریاضت میں مشغول رہنی چاہیے، اور پھر ہمیں فری میں 2 درہم بھی مل جایا کرے گا، بڑی اچھی بات۔ چنانچہ وہ واپس ہو گیا، اب نمازیں پڑھ رہا ہے، مصلی اٹھاتا ہے تو 2 درہم مل جاتا ہے۔ 1 دن ملا، 2 دن ملا، تیسرا دن ہوا تو کچھ نہیں ملا۔ اب پھر اس کے دل میں خیال ہوا، اچھا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا، پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر آگے بڑھا۔ اب راستے میں پھر شیطان ملا اور پوچھا کہ عابد اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا وہ درخت کو کاٹنا ہے۔ عابد کے ساتھ شیطان کی لڑائی ہو گئی۔ اب شیطان نے ایک ہی وار میں عابد کو پٹک دیا۔ عابد نے اس سے کہا، تعجب ہوا عابد کو، حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس دن لڑائی کیا تھا تو تم کو پٹک دیا تھا، آج تم نے مجھے پٹک دیا۔ شیطان نے کہا تم پہلے چلے تھے تو خلوص تھا، للہیت تھی، نیت اچھی تھی، ثواب کا ارادہ تھا، کار خیر کا ارادہ تھا۔ اب تمہارے اندر وہ بات نہ رہی، اب تم دینار اور درہم کے لالچ میں مجھ سے لڑائی کر رہے ہو، اب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہ رہی، اسی لیے میں نے تجھے پلٹ دیا۔ دوستان محترم، معلوم کیا ہوا؟ انسان کے اندر اچھی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب رمضان شریف قریب ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ابھی سے آپ عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، نیت اچھی کر لیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ملے گا تو انشاءاللہ اس کا ادب و احترام بجا لاؤں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا، اس کے روزے رکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دولت دے تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، مالک نصاب ہو جاؤں تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اچھی نیت رکھیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہوگی اور سب کام آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ فارسی مقولہ ہے، کارے کے کنی با اخلاص کن تا جزا یابی، جو کام کے تو کرے اچھی نیت سے تو کر، اخلاص سے تو کر، تاکہ اس کا بدلہ ملے، اس کا معاوضہ ملے۔ بلا شبہ ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ کی برکتیں نازل ہوگی، جیسی نیت ویسی برکت۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر کام خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی نیت میں درستگی رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔